جتنے ایمان کے اندر قوت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے فرائض کا پورا کرنا اندر کا تقاضا بنے گا. فرائض سے ضائع ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ حاصل نہیں کیا. فرائض سے ضائع ہو رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے. سب سے پہلا درجہ ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ اعمال میں نماز کا درجہ ہے. نماز اسلام میں وہ رکن ہے کہ اگر مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. میرے محترم دوستو عزیز بزرگوں، جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ انسان کا سر کاٹ دیا جائے. جس طرح کوئی انسان بغیر سر کے نہیں جی سکتا، اس طرح کوئی مسلمان بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہے. نماز کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. ایک مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. حضرت واسع بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز ایسی عام تھی صحابہ میں کہ حضرت واسع بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن آئے تو مسجد نبوی میں سارے مسلمان ایسے جمع تھے نماز پر کہ انہوں نے آ کر سب کے ساتھ نماز کی نیت باندھ لی. سب کے نماز میں شریک ہو گئے. آپ نے نماز کے بعد دیکھا کہ مسجد میں ایک اجنبی آدمی ہے، آپ خود تشریف لے گئے ان کے پاس. یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں، یہ ہمارے پاس آئیں گے. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی مسلم نیا آدمی آیا ہے تو آپ کو دعوت دینے کے لیے خود ممبر سے محراب سے خود اٹھ کر آپ خود تشریف لے گئے آخری صف میں ان کے پاس. فرمایا واسطہ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی اسلام قبول کیا نہیں ہے اور نماز میں شریک ہو گئے. مجھے تو عرض کرنا تھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دیں. تمام کائنات اور اس کے درمیان کے سارے نقشے سب کے مقابلے میں صرف نماز کے ذریعے اللہ کے خزانے سے فائدے اٹھانے اور نماز کے ہی ذریعے سے کامیابی کی دعوت دیں. اصل میں نماز اس لیے ہلکی ہو گئی اور نماز کا عمل اس لیے ضائع ہوا کہ ہم نے شکلوں کی طرف چیزوں کی طرف دعوت دی، اس لیے چیزوں کا یقین دلوں میں بیٹھ گیا ہے. اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل گیا. ہم کامل نماز کی طرف دعوت دیں اس طرح کہ ساری کائنات کے مقابلے میں نماز یقینی ہے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، آپ میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. آپ نے صحابہ کو اسباب پر نہیں اٹھایا، اعمال پر اٹھایا ہے. اعمال پر اٹھایا ہے، اسباب پر نہیں اٹھایا. اعمال پر اٹھایا ہے کہ عمل سے کامیابی کا یقین دلوں میں پیدا ہو. اس لیے ہمارا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیں تمام کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں کہ کوئی نقشہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے نماز پر کامیاب فرمائیں گے. کیونکہ جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے. ہم جتنا اپنی ذات کی دعوت دیں گے ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے اللہ کے فرائض سے یقین اترے گا کہ نماز کے فریضے کا یقین اترے گا دل میں. ہم نماز کو ضائع کرتے ہیں چیزوں کی وجہ سے، نماز کو ضائع کرتے ہیں تاجر گاہکوں کی وجہ سے. جب نماز سے کامیابی کا یقین پیدا ہوگا تو ہم نماز کے مقابلے میں ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، نماز کو ہر عمل پر، نماز کو ہر تقاضے پر مقدم کریں گے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں میں اس کی مشق کرنی ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلا خیال نماز کی طرف جائے. جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلا خیال نماز کی طرف جائے. یعنی میں نماز کے ذریعے اللہ سے، میرے دوستو عزیزوں، کام کرنے والوں کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے تھا
کام کرتے کرتے کہ یہ ساری کائنات کے مقابلے میں نماز ذریعے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست مدد لیتے. اور اس کا یقینی ہونا کیا ہے کہ اس کا یقینی ہو جانا یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی حاجت پیش آئے اس کا سب سے پہلے خیال نماز کی طرف جائے. سنا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پرانے ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ نماز کو یقینی بنا لو یقینی بنا لو. حضرت نماز تو ہماری یقینی ہے ہی. اب نماز پڑھتے تو ہیں اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا یقینی ہو گئی. اللہ حضرت فرمایا کہ نماز کا یقینی ہونا صرف تمہارے پڑھنے سے نہیں معلوم ہوگا. نماز کے یقینی ہونے کا تو اللہ امتحان لیں گے. اللہ امتحان لیں گے کہ نماز یقینی ہے یا غیر یقینی ہے. وہ ایسے امتحان لیں گے کہ آپ چلے نماز کیجیے مسجد کی طرف. راستے میں کسی نے اگر کہا کہ آپ کے ملک کے وزیر آپ گھر پر آ گئے ہیں آپ کو فوراً بلا رہے ہیں, اگر آپ کا قدم اٹھے وزیر کی طرف مسجد کو چھوڑ کر کہ پہلے وزیر سے پوچھنا وزیر کیا چاہتا ہے, اگر اس کی باتیں سنی تو جیل میں ڈال دے گا. سمجھتے تھے کہ اگر اس نے وزیر کی طرف قدم اٹھایا تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا, اور اگر اس نے مسجد کی طرف قدم اٹھایا اور کہہ دو وزیر سے کہ اگر اللہ کی ذات مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جاؤ, اور اگر نہیں ہے تو انتظار کرو ہمیں اللہ نے بلایا ہے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایک وزیر کی وزارت کا انکار کر کے اس کا قدم نماز کے لیے اٹھے تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اس کے لیے نماز یقینی ہے. اور اگر اس کا قدم اٹھے وزارت کی طرف کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے پہلے وزیر سے پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے, تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اور وزارت کا اقرار کر لیا. دیکھو میرے دوستو عزیزوں, عمل کا یقینی بننا یہ ہے کہ ہم ایک عمل کے مقابلے میں ساری دنیا کو لات مار دیں, ساری دنیا کا انکار کریں ایک عمل کے مقابلے میں, کیونکہ اللہ کی قدرت حکموں کے ساتھ ہے, اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اس کی دعوت دیں گے تو پھر دعوت سے ہمارا یقین چیزوں سے اعمال کی طرف, اسباب سے اعمال کی طرف, دنیا سے آخرت کی طرف ہمارا یقین پھرے گا. یہ محنت یقین کی تبدیلی کے لیے ہے, یہ محنت یقین کی تبدیلی کے لیے ہے کہ دعوت سے اپنے یقینوں کو شکلوں سے حقوق کی طرف پھیرو. تو میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے کہ نہیں میں تو ہوں ایمان والا کی نماز پڑھتا ہوں, کہ تیری نماز کا تو امتحان اور تیرے ایمان کے امتحان تو اس وقت ہوگا جب اللہ کوئی بڑی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں, پھر دیکھیں گے کہ یہ نماز کو ترجیح دیتا ہے یا اس شکل کو ترجیح دیتا ہے, یہ نماز کو ترجیح دیتا ہے یا سب کو ترجیح دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا اور معدے تک زخم پہنچ گیا, حضرت عمر بے ہوش ہو گئے. حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی ساری کوششیں فیل ہو گئی. کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کو کہہ دینے ہوش آ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کہا گیا اور میری نماز, حضرت عمر کے نماز کے نام سے ہوش آ گیا اور فوراً فرمایا کہ ہاں نماز تو وہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, سب سے پہلے جب یہ عہد کریں کہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے. دوسری مشق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان کی ارادہ لاؤ, صفت احسان کی مشق کرو. نماز میں اللہ کا دھیان کی ارادہ لاؤ. یہ محنت نماز کو قائم کرنے کی ہے, یہ محنت نماز کو قائم کرنے کی ہے, نماز کو درست کرنے کی محنت ہے. اس کی مشق کرو کہ نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اگر ممکن نہیں ہے تو اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جتنا اس کا تصور ہوگا, جتنا اس کا یقین ہوگا, اتنی ہی نماز قائم ہوگی, نماز درست ہوگی. اس لیے ہمیں اس پر بھی مشق کرنی ہے کہ ہماری نماز ظاہر کے اعتبار سے درست ہو. بہت چیزیں لگے, بہت 4 مہینے لگے, نماز کا وہی حال ہے جو پہلے تھا. یوں سمجھے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا, نمازی بننے کے لیے تبلیغ میں لگا ہوں. نہیں میرے دوستو عزیزوں, جس طرح کلمے کا اخلاص ہے کہ حرام سے روک دے, اس طرح نماز کا بھی اخلاص ہے کہ نماز منکرات سے روک دے. ہم پہلے مشق کریں بھی نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی,
حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، یعنی قوما نہ کرے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ نمازی کے لیے بدعا کرتی ہے، یہ تو نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اپنے حاجتوں کے لیے، اور نماز اس کے لیے بدعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو اس طرح برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اپنی نمازوں پر ہم گشت کریں کہ نماز ظاہر کے اعتبار سے درست ہو، رکوع، سجدہ، قوما، قاعدہ، جلسہ، نماز کے اندر اطمینان لانا یہ واجب ہے، واجب۔ ہم واجب کو ترک کر رہے ہیں نماز میں اجرت کر کے، اس لیے بھی نمازوں کو صحیح طریقے سے قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے نماز پڑھنے والے کی نماز کو خود دیکھا ہے، کہ آپ نماز کے معلم بھی ہیں اور آپ نماز کے ممتحن بھی ہیں۔ امتحان لیا نماز کا اور فرمایا کہ نماز پڑھ دوبارہ، تو نماز نہیں پڑھی۔ جو نماز جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، بعض کے نزدیک تو ادا ہی نہیں ہوگی۔ بعض ائمہ کا مذہب تو یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض ائمہ کا مذہب تو یہ ہے کہ جو نماز جلدی پڑھے گا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کا نماز دہرانی پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کریں۔ یہ محنت نماز کی تکمیل کے لیے ہے، نماز میں کمال پیدا کرو، قوما، قاعدہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی مسجد میں دیکھا ایک آدمی کو جو 40 سال کا نمازی تھا، 40 سال سے نماز نہیں چھوٹی تھی، لیکن اس کی نماز میں جلدی تھی، رکوع سے جلدی کر رہا تھا۔ تو حذیفہ نے دیکھ کے فرمایا کہ اگر تیری موت اسی نماز پر ہو گئی تو یاد رکھنا کہ تیری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں ہوگی۔ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر تیری موت نہیں ہوگی۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بڑی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ایک 40 سال کا نمازی اور اس کی موت اس دین پر نہ ہو جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس لیے بھی نماز کے اندر کمال پیدا کرو۔ یہ محنت نماز کے ظاہر کو، نماز کے باطن کو درست کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے قائم کرنا ہے۔ محترم دوست بزرگوں، ইমানের মধ্যে যখন পূর্ণতা আসবে, ইমান যখন কামিল হবে এবং ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে, তখন এই শক্তি পয়দা হওয়ার আলামত হলো একটা এই যে সে আল্লাহ তাআলার ফরজ করা আমলকে সে পুরা করবে, আল্লাহ তাআলার ফরজ করা আমলকে সে নষ্ট করবে না। যা যা আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন তার উপরে তাকে যা হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সে পুরা করবে, এটা তার ইমানের মধ্যে শক্তির পরিচয়। তার ইমান এতখানি শক্তিশালী যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সে পুরা করতেছে, আল্লাহ তাআলার ফরজ করা হুকুমকে সে পুরা করতেছে। আল্লাহ তাআলা যত ফরজ হুকুম দিয়েছেন এই সমস্ত ফরজ হুকুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উঁচা দরজার জিনিস হলো নামাজ। তো কাজে নামাজ ওটা সুন্দর হবে এবং নামাজ তার আদায় হবে। নামাজ সে কখনোই ছাড়তে পারে না। একজন মুসলমান নামাজ ছাড়বে এ কথা চিন্তাই করা যায় যে মুসলমান হয়ে নামাজ ছেড়ে দিবে। যে মুসলমানের নামাজ পড়ে না, তার অবস্থা, তার উদাহরণ এরকম যে একটা মানুষ তার মাথা কাটা, তো মাথা কাটা কোনদিন মানুষ হইতে পারে না। মাথা নাই, মাথাবিহীন কোন মানুষের কথা চিন্তা করা যায় না। মাথাবিহীন মানুষ কি করে দুনিয়াতে বাঁচবে অথবা থাকবে? বলে ঠিক এরকম ভাবে যে ইসলামের মধ্যে নামাজের স্থান মাথার মতো, যে ইসলাম মুসলমান তারপরে সে নামাজ পড়ে না তো তার ইসলামই নাই। যেমন মাথা নাই মানুষ নাই, মাথা ছাড়া মানুষ হয় না, তো নামাজ ছাড়া ইসলাম হয় না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের বড় গুরুত্ব। বলেন যে এই নামাজ তো এরকম এক আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম যে এই নামাজ দুনিয়াতে যত সৃষ্টি আছে এই সমস্ত সৃষ্টির মোকাবেলায় এক নামাজই এমন একটা আমল যেটা আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে এই আমলের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার ভান্ডার থেকে
সরাসরি নিতে পারে, আল্লাহ তাআলার ভান্ডার থেকে নিতে পারে। কারণ এটা নামাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম, আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আছে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তার কুদরতের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আল্লাহ কুদরতওয়ালা, তার ওয়াদাকে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি তার ওয়াদাকে পূরণ করতে ক্ষমতা রাখেন। কখনো তিনি অপারগ হন না যে ওয়াদা তো করছিলাম কিন্তু এখন অপারগতা বশত ওয়াদা পুরা করতে পারতেছি না, এটা কখনো হবে না। বরং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা পুরা হবেই হবে। আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আল্লাহ তাআলার হুকুমের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে, ফরজ হুকুমকে আদায় করলো, তার জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, আল্লাহ তার কুদরত দিয়ে তার ওয়াদাকে পুরা করতে সর্বাবস্থায় সর্ব পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে বুঝে আসে না যে এখানে কিভাবে আল্লাহ সাহায্য করতে পারেন, কিভাবে আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করতে পারেন। তো মানুষের দিমাগ হয়তো বুঝে না, কিন্তু আল্লাহ ঠিকই কুদরত রাখেন যে মানুষ না বুঝলেও, মানুষের বুঝে না আসলেও, মানুষের মাথায় কাজ না করলেও এরকম পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়ে তার ওয়াদাকে পুরা করবার ক্ষমতা রাখেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ হলো ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচা আমল এবং সবচেয়ে প্রধান আমল। এই এক নামাজের মোকাবেলায় সারা দুনিয়ার সমস্ত যত নকশা দেখি, যত সৃষ্টি দেখি, ব্যবসা দেখি, দোকানদারি দেখি, এমনি ভাবে টাকা পয়সা দেখি, অথবা কোনো পোস্ট পদ দেখি, অথবা রাজত্ব দেখি, দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিসের মোকাবেলায় এক নামাজই এরকম এক আমল যেটার দ্বারা আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে, আল্লাহ তাআলার ভান্ডার থেকে যা পরিপূর্ণ, কোনো অভাব নাই, কখনো অভাবগ্রস্ত হয় না এই ভান্ডার। ওই ভান্ডার থেকে নেওয়ার একটাই রাস্তা, সেটা হলো নামাজ, আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুমকে আদায় করা। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ব্যবসা দ্বারা তার উন্নতি হইতেও পারে, তার সমস্যার সমাধান হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, নিশ্চিত নয়। টাকা পয়সা দিয়ে তার সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এটা কোনো নিশ্চিত নয় যে সমাধান হবেই হবে, নাও হইতে পারে। অনিশ্চিত জিনিস, দুনিয়ার সব জিনিসই অনিশ্চিত, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম, এটার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার যে ওয়াদা, সেটা নিশ্চিত ওয়াদা, এবং অবশ্যই তার জরুরত এবং তার সমস্যার সমাধান এই নামাজের দ্বারা পুরা হবেই হবে, এরকম নিশ্চিত জিনিস। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একজন মুসলমান নামাজ পড়বে না, একথা তো চিন্তা করাই যায়। একজন কাফের নামাজ পড়বে, এই কথা হয়তো সম্ভব। কাফের, সে মুসলমান না, সে নামাজ পড়বে, এটা সম্ভব। কিন্তু একজন মুসলমান নামাজ পড়বে না, এটা তো অসম্ভব ব্যাপার, এটা তো চিন্তাই করা যায় না। উনি ঘটনা শুনেছেন হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করতে আসলেন, তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন না, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসছেন মাত্র। দেখলেন মসজিদের মধ্যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামাজে সমস্ত সাহাবা ইকরাম নামাজরত অবস্থায় আছে, নামাজের জামাত হইতেছে। তো উনি সবচেয়ে পিছনের কাতারে তিনিও দাঁড়িয়ে গেলেন, এখনো ইসলাম কবুল করেন নাই। তো নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে একজন অপরিচিত এবং নতুন মানুষ মসজিদের মধ্যে আসছে, মসজিদে ঢুকছে, মসজিদে আসে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নামাজের জায়গা থেকে উঠে তার কাছে আসলেন, হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আসলেন। এ নয় যে নিজের জায়গায় বসে থাকলেন, আমি বড়, সে ছোট, সে আমার কাছে আসবে, আমি কেন তার কাছে যাব, আমি পুরানা, তো নতুনরা আমার কাছে আসবে, আমি কেন নতুনের কাছে যাব, এরকম নয়। মেরে মোহতারাম দোস্ত, নিজের হাজত এবং জরুরত, যে আমার প্রয়োজন তার কাছে যাওয়ার, সেই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উঠে তার কাছে গেলেন। তিনি একবারে সর্বশেষ কাতারে দাঁড়ায় নামাজ পড়ছিলেন, সেখানে যায় পৌঁছলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ওয়াসিলা, কি ব্যাপার, কি উদ্দেশ্য তোমার আগমন হলো, কি উদ্দেশ্য তুমি আসলা? তো উনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ইসলাম কবুল করতে আসছি।
এখনো তিনি ইসলাম কবুল করেন না, ইসলাম কবুল করতে আসছেন কিন্তু নামাজ পড়তেছেন। একজন কাফের সে নামাজ পড়তে পারে, এটা তো সম্ভব, কিন্তু একজন মুসলমান সে নামাজ পড়বে না, এই কথা চিন্তাই করা যায় না। নামাজ ছাড়া ইসলামই হয়, নামাজ ছাড়া ইসলামই হয়। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ সবচেয়ে বড় উপায় আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে নেওয়া, আল্লাহর ভান্ডার থেকে নেওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হল নামাজ। এই নামাজের দ্বারা সে আল্লাহ পাকের ভান্ডার থেকে নিতে পারে। সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মোকাবেলায় কোন সম্পদ দিয়া আল্লাহর খাজানা থেকে কেউ কিছু নিতে পারবে না। যদি সারা দুনিয়ার রাজত্ব দেয় তবু আল্লাহর খাজানা থেকে নিতে পারবে না। সারা দুনিয়ার মাল খরচ করে আল্লাহর খাজানা থেকে নিতে পারবে না। সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য সব যদি সে আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার জন্য দেয় তো আল্লাহর কাছ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে কখনোই নিতে পারবে না। সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় এক নামাজ, নামাজের দ্বারাই সে আল্লাহ পাকের খাজানা থেকে নিতে পারে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, ইসলামের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব এতখানি, যেরকম মানুষের শরীরে তার মাথার গুরুত্ব, তার মাথা এইটা তার শরীরের সঙ্গে থাকে তো সে একটা মানুষ হিসাবে গণ্য হয়। যদি মাথাই না থাকে তো সে মানুষ হিসাবেই গণ্য হয় না, মানুষই শেষ হয়ে যায় যখন মাথা পৃথক করে দেওয়া হয়। তো ঠিক এমনি ভাবে যখন ইসলাম থেকে নামাজ জুদা হয়ে যায়, অর্থাৎ মুসলমান হইয়া সে নামাজ পড়ে না, তো সেও তারও ইসলাম থাকে না। ইসলাম ছাড়া, নামাজ ছাড়া ইসলাম কল্পনা করা যায় না, চিন্তা করা যায়। নামাজ ইসলামের মধ্যে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান রাখে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে নামাজ, বলে যে নামাজের এখলাস, যেমন কলমার এখলাস বলা হলো, যে কলমার এখলাস হলো এই কলমা তাকে আল্লাহর হারাম করা কাজ থেকে বিরত রাখে। তো নামাজেরও এখলাস আছে। নামাজের এখলাস কি? বলে নামাজের এখলাস হইলো ওইটাই যে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে এবং ফাহিশা কাজ থেকে যে তাকে বিরত রাখে তার নামাজ, এইটাই হলো নামাজের এখলাস। উনি বলেন যে একটা ঘটনা যদিও শোনা আর কি, মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো নামাজের এখলাস কিভাবে বুঝবো? নামাজের, আমার নামাজ এখলাস, আমি তো নামাজ পড়ি, আমার নামাজ এখলাস বলা হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটা আমি কিভাবে বুঝবো? তো মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে নামাজের এখলাস বুঝবার পদ্ধতি হলো এইটা এইভাবে বোঝা যাবে যে আল্লাহ তাআলা, তুমি যখন ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা আনবেন, তুমি যখন নামাজ পড়তেছো তো আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা আনবেন। যখন তুমি নামাজের জন্য রওনা দিছো ঘর থেকে, পথে আসো, এমন সময় যদি একজনে দৌড়ায় এসে এই কথা বলে, আরে আপনার বাড়িতে মন্ত্রী সাহেব আসছেন, এখন তুমি তোমার অবস্থা আল্লাহ তাআলা দেখবেন। তুমি যদি ওই মন্ত্রী সাহেবের গুরুত্ব দাও আর তুমি ফিরা মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে, আচ্ছা মন্ত্রী সাহেব কি জন্য আসছেন, নিশ্চয়ই কোনো জরুরি বিষয় হবে, আর মন্ত্রী সাহেব আমার ঘরে আসছেন, আমি যদি সেখানে না যাই আমাকে হয়তো জেলখানায় ঢুকাই দিতে পারে। তো এই জন্য যদি তুমি মন্ত্রী সাহেবের দিকে ফিরে যাও, নামাজকে ছেড়ে দাও, মসজিদের দিকে আসতেছিলে, মসজিদে না এসে তুমি মন্ত্রী সাহেবের দিকে গেলা, তাহলে তুমি তোমার নামাজের এখলাস নাই, তুমি নামাজের পরীক্ষার মধ্যে ফেল করলা, আল্লাহ তাআলাই এটা আনছেন। আর যদি তুমি এরকম মনে করো বলে ঠিক আছে, যদি মন্ত্রী সাহেব কাফের হয়ে থাকেন তাহলে উনি কলমা পড়া মুসলমান হয়ে যান আর নামাজের জন্য যেন চলে আসে, আর যদি উনি মুসলমান থাকেন তাহলে উনিও নিজেও নামাজের জন্য আসেন। আমি তো আল্লাহ তাআলার হুকুম নামাজ, এই নামাজকে পুরা করা ছাড়া, নামাজ আদায় করা ছাড়া আমি ওখানে যাইতেই পারি। তো যদি তোমার মনের অবস্থা এরকম হয় আর তোমার কদম মসজিদের দিকে উঠে ওই অবস্থায়, ওই পরিস্থিতিতে, তাইলে তুমি বুঝো যে তোমার নামাজের মধ্যে এখলাস পয়দা হয়েছে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, নামাজের এখলাস হইল যে নামাজ মানুষকে আল্লাহ তাআলার হারাম করা কাজ থেকে বিরত রাখে। এবং নামাজের মধ্যে বলে যে নামাজ তখনই আমার নামাজ হিসাবে বোঝা যাবে
যদি আমার কোনো প্রয়োজন, যখনই কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, যখনই আমার কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তা আমি প্রথম কি চিন্তা করি? আমি কি টাকার কথা চিন্তা করি, আমি কোনো মানুষের কথা চিন্তা করি, আমি কোনো মন্ত্রীর কথা চিন্তা করি, অথবা দুনিয়ার কোনো জিনিসের কথা চিন্তা করি যে সেখানে যে আমার সমাধান করব? না, প্রথম চিন্তা আমার এইটাই হয় যে না, নামাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সমস্যার সমাধান করব। তো কাজেই নামাজের কথা সর্বপ্রথম তার মনে আসে। সে তার সমস্ত প্রয়োজনগুলা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করে। আল্লাহ তাআলা নামাজের পরে দোয়া কবুল করে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে নামাজ এরকম একটা আমল, যে এরকম একটা আল্লাহ তাআলার হুকুম, দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার সমাধান দুনিয়ার কোন জিনিসের দ্বারা পুরা হওয়া অনিশ্চিত, কিন্তু নামাজের দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়া নিশ্চিত জিনিস। তো কাজেই নামাজকে এই পর্যায়ে পৌঁছাইতে হবে। আমার ভিতরে নামাজের গুরুত্ব এতখানি পয়দা হয় যে আমি এই নামাজের দ্বারা আমার সব সমস্যাগুলিকে আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে পুরা করি। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমও, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও এইটাই ছিল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তাদের সমস্যা বলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন, তাদের প্রয়োজন নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো সাহাবীকে কোন দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি তাকে মনোযোগী করেন নাই। বলে ওইটা লয়ে লাও, ওইটা লয়ে লাও, ওইটা করো, ওইটা করো, এরকম নয়। বলে যে একজন আয়েশা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বাহরাইনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করতে চাই, ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহরাইন যেতে চাই। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি প্রথম 2 রাকাত নামাজ পড়ে নাও। তো তুমি প্রথম 2 রাকাত নামাজ পড়ে নাও। নামাজের দিকে তাকে ধাবিত করলেন যে প্রথম তো তোমার নামাজ পড়া উচিত। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তুমি সফর করবে, ঠিক আছে, কিন্তু আগে তুমি নামাজ পড়ো, 2 রাকাত নামাজ পড়ো। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের দিকেই সবাইকে ধাবিত করতেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও এটাই যে যে কোনো প্রয়োজনে, যে কোনো সমস্যায় নামাজের দিকে আসো, নামাজ দ্বারা তোমার সমস্যার সমাধান করো। তো এই নামাজ দ্বারা যদি আমার সমস্যার সমাধানের কথা প্রথম আমার মাথায় আসে যে কোনো সমস্যার সময়, তাহলে বোঝা গেল যে এই নামাজ আমার উঁচা দরজায় পৌঁছছে, উঁচা মর্তবায় পৌঁছছে, উচ্চ মানের হয়েছে। নামাজের গুরুত্ব আমার দিলের ভিতরে এই পরিমাণ পয়দা হয়েছে যে দুনিয়ার সব জিনিসের মোকাবেলায় নামাজ আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে এই নামাজকে শুধু পড়লেই হবে না, যেমন তেমন করে পড়া নয়। বলে যে এই নামাজ তো এমন পড়তে হবে যেই নামাজকে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন, যে নামাজের প্রতি আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি করেন, হ্যাঁ আমার নামাজি বান্দা। মেরে মহতারাম দোস্ত হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, বলে যে যেই নামাজে রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়ায় না, কোমর সিধা হয় না, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি সে আবার সিজদায় চলে যায়, রুকু থেকে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই কোমরটাকে সোজা পর্যন্ত করে না, বলে যে এইরকম নামাজের প্রতি তো আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিপাতই করেন, এরকম নামাজের প্রতি কোন দৃষ্টিই করেন। একজন নামাজি সে তার নামাজের মধ্যে রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়ায় না, 2 সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসে না, জলদি জলদি করে নামাজ পড়ে, তাড়াতাড়ি করে নামাজ পড়ে। তো এই নামাজ তো খোদ নামাজিকে বদদোয়া দিতে দিতে যায় যে তুই যেমন আমাকে নষ্ট করলি, বরবাদ করলি, আল্লাহও যেন তোকে বরবাদ করে। অথচ ওই নামাজি এরকম নামাজ পড়ে হাত তুলে দোয়া করতেছে, হাত তুলে সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে, আল্লাহর কাছে চাইতেছে, আর তার নামাজ তার জন্য তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে করতে দেখতেছে। এই দোয়া কি, এই দোয়া কি অর্থ রাখে এবং এই দোয়া কিভাবে কবুল হবে? স্বয়ং নামাজই তাকে বদদোয়া দিতেছে। এই জন্য নামাজকে সুন্দর বানাইতে হবে। এই দাওয়াত ওয়ালা মেহনত, যে এই মেহনতের জরিয়াতে নামাজের ইয়কিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। যখন এই নামাজের দাওয়াত দিব, ফরাইজের দাওয়াত দিব, তো এই নামাজের ইয়কিন আমার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। এই নামাজ আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে নেওয়ার
নিশ্চিত একমাত্র রাস্তা, আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে নেওয়ার জন্য নিশ্চিত রাস্তা নামাজ। কাজে এই নামাজকে আমার এরকম ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, গুরুত্ব সহকারে এই নামাজকে আদায় করতে হবে। নামাজের রুকু সিজদা সবগুলা ঠিক করতে হবে। বলে যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় একজন গ্রাম্য লোক, সে এরকম তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তেছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামাজ শেষে তাকে ডেকে বললেন, তোমার নামাজ হয়নি, তুমি আবার নামাজ পড়ো। 3 বার 4 বার বললেন। তারপরে তাকে নামাজ শিখাইলেন ধীরে ধীরে কিভাবে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়তে হয়। তুমি যখন রুকু থেকে দাঁড়াও তো সোজা হয়ে দাঁড়াও, ইতমিনান হাসিল করো। ধীরে ধীরে তুমি নামাজ পড়ো। 2 সিজদার মাঝখানে যখন বসো তো তুমি সোজা হয়ে বসো এবং তুমি ইতমিনান হাসিল করো। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এরকম তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে কতদিন যাবত তুমি এরকম নামাজ পড়তেছ? বলে যে আমি 40 বছর যাবত এরকম নামাজ পড়তেছি। তো সে 40 বছর যাবত এই তাড়াহুড়া করে এরকম নামাজ পড়ে আসতেছে। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে তুমি যদি এই নামাজের উপরে মৃত্যুবরণ করো তো তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের উপরে মৃত্যুবরণ করবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসেন সেই দ্বীনের মধ্যে দ্বীনের একটা অংশ নামাজ। তো এই নামাজ তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি যেরকম পড়তেছো এরকম নামাজ পড়েন নাই অথবা এরকম নামাজ শিক্ষা দেন নাই। তো তোমার এই নামাজের উপরে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাইলে তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের উপরে তুমি মৃত্যুবরণ করবে না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে নামাজের মধ্যে ইতমিনান হাসিল করা, ইতমিনানের সঙ্গে নামাজের প্রত্যেকটা রুকুনকে আদায় করা, ধীর স্থির ভাবে নামাজকে আদায় করা, তাড়াহুড়া না করা। ভাই রুকু করতেছি ইতমিনানের সঙ্গে, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াইতেছি আমি ইতমিনানের সঙ্গে, ধীরে ধীরে সব নামাজকে পুরা করতেছি। তো এটা একটা নামাজের বাহ্যিক দিক। এমনি ভাবে নামাজের ভিতরের দিকও আছে। ভাই নামাজের মধ্যে সিফাতে ইহসান হয় যে নামাজ এরকম ভাবে পড়ি যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি। না হয় অন্তত পক্ষে এতটুকু ধ্যান তো হওয়াই চাই যে আল্লাহ তাআলা তো আমাকে দেখতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আমি নামাজ পড়তেছি। এইরকম ধ্যানের সঙ্গে নামাজকে আদায় করা, নামাজের ভিতরকে ঠিক করা। নামাজের ভিতর ঠিক করার মধ্যে নামাজের ধ্যান আছে, নামাজকে ধ্যানের সঙ্গে আদায় করা। বেধ্যানির সঙ্গে যে নামাজ পড়তে থাকলাম, দুনিয়ার চিন্তা কোথায় কোথায় ঘুরতেছি, নামাজের খবরই নেই, এইভাবে নামাজ আদায় করা নয়। নামাজকে এইভাবে আদায় করা যে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আছি এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, অথবা এর চেয়েও আরো উপরের দরজার এটাই হবে যে আমি যেন আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাইতেছি। এইভাবে নামাজ আদায় করা। যখন এরকম ভাবে নামাজ আদায় হবে তো ওই নামাজের দ্বারা যার ভিতর এবং বাহির দুটোটাই ঠিক আছে, এরকম ভাবে যখন নামাজ আদায় করবে তো ওই নামাজের দ্বারা সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দ্বারা যত না তার সমস্যার সমাধান হইতে পারে, বলে যে তার মোকাবেলায় নামাজের দ্বারা, এসব জিনিসের মোকাবেলায় নামাজের দ্বারা, একমাত্র নামাজের দ্বারাই সে আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত খাজানা থেকে তার সমস্যার সমাধান করাইতে পারে। এই জন্য ভাই এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে নামাজের দাওয়াত, ফরাইজের দাওয়াত, আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুমের দাওয়াত। নামাজ একটা ফরজ হুকুম। এই নামাজের দাওয়াত দিয়ে দিয়ে নামাজের ইয়াকিনকে হাসিল করা যে আল্লাহ তাআলা এই ফরজ হুকুমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সংযুক্ত আছে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত সংযুক্ত আছে। যখন এই ফরজ হুকুমকে আমি আদায় করব, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নিশ্চিত রূপে আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা তার ওয়াদা পুরা হয়ে যাবে। তো এরকম ইয়াকিনের সঙ্গে নামাজ হয়। এই জন্য নামাজের মাসু করতে হবে। উনি বলেন যে ভাই চিল্লা লাগাই দিয়েছি আর 3 চিল্লা কতবার লাগাইছি, কিন্তু আমার নামাজের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। হ্যাঁ, এতটুকু হয়েছে যে আমি আগে বেনামাজি ছিলাম, এখন নামাজ পড়ি, এর চেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটে নাই। অর্থাৎ আমার নামাজ এখনো সুন্দর হয় নাই,
তো এই চিল্লার কি অর্থ? এইরকম আল্লাহর রাস্তায় যে আমি যদি মেহনত করি আর আমার নামাজ ঠিক না হয়, তো এই মেহনতের কি অর্থ হইতে পারে? সর্বপ্রথম তো আমার নিজের নামাজ ঠিক হয়ে যাবে, নিজের একিন ঠিক হয়ে যাবে, আমার ইমান বেড়ে যাবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতের দ্বারা এক উদ্দেশ্য হলো যে ভাই নামাজ যে আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম, এই হুকুম যাতে তার বাহির এবং ভিতর সর্বদিক যে পরিপূর্ণ আকারে এই নামাজ আমার জিন্দগিতে আসে।